بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ دو چیزیں انسان کی ذہنی سکون چھین لیتی ہیں، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ ٹھنڈی جگہ میں دیر تک بیٹھنا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ کسی کو معاف کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن معاف کرنے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سونے سے دماغی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں پر بھروسہ نہ کرو ورنہ مایوس ہو جاؤ گے۔ خود پر بھروسہ نہ کرو ورنہ تھک جاؤ گے۔ اپنے علم پر بھروسہ نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اپنوں پر بھروسہ نہ کرو ورنہ دھوکہ کھاؤ گے۔ اگر بھروسہ کرنا ہی ہے تو فقط اللہ کی ذات پر کرو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کرو۔ ناظرین، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو اور موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ ناظرین گرامی، زندگی کی حقیقت کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے 3 جگہ ضرور جائیں۔ جیل، جہاں آپ کو آزادی کی قدر معلوم ہوگی کہ کس طرح چند غلطیاں یا فیصلے انسان کو قید و بند کی صعوبتوں میں دھکیل دیتے ہیں اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاسپٹل، جہاں آپ کو احساس ہوگا کہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے اور ایک لمحے کی بیماری بھی انسان کو محتاج کر سکتی ہے۔ قبرستان، جہاں زندگی کی قیمت اور وقت کی تیزی کا اندازہ ہوگا۔ یہ سکھائے گا کہ زندگی کا ہر سانس قیمتی ہے اور ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، سونے سے پہلے شہد چاٹ لو، کیونکہ شہد کا استعمال نیند کو بہتر بناتا ہے۔ استغفار کرنے سے آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سیب کا استعمال دل کی طاقت بڑھاتا ہے اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کے زیادہ استعمال سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہفتے میں صرف ایک بار مچھلی کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھجور کا استعمال مردانہ قوت بڑھاتا ہے۔ رات دیر تک جاگنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ شور والی جگہ پر رہنا دماغی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ صبح نہار میں نیم گرم پانی پینے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ دن کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت مشکلات آسان کرتی ہے۔ آپ کی اولاد کا سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں کہ وہ آپ کی نافرمان ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ وہ رب کا باغی ہے۔ دکھ یہ نہیں کہ وہ سکول کی پڑھائی میں نالائق ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی نہیں۔ اہم یہ نہیں کہ وہ کتنا کامیاب ہے، کتنا کماتا ہے، اہم یہ ہے کہ وہ اسے حاصل کیسے کرتا ہے اور پھر خرچ کہاں کرتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ کھیرا کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر فٹ رہنا چاہتے ہو تو صبح کھانا 70% اور دوپہر کو 40% کھاؤ اور شام کو صرف 10% کھانا کھاؤ۔ خون کی گرمی ختم کرنے میں کدو بہت مفید ہے۔ ہر وقت تھوکنے سے ٹی بی کی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناظرین، پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے پانی میں بھگو کر رکھیں۔ ایسا کرنے سے پیاز کو کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ خون کی کمی دور کرنے اور جگر کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ ناظرین، ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری چربی فطری طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ بادام کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف پانی کے ساتھ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ناشتے کے بغیر دن کا آغاز ذہنی اور جسمانی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر توجہ مرکوز کرنے سے آپ کے دماغ پر دباؤ بڑھتا ہے۔ تیز دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے پر
चुरियां पड़ जाती हैं। बारिश के पानी में भीगना कई बीमारियों से बचाता है। नाजरीन, अदरक वाली चाय पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है। अजवा खजूर खाने वाले इंसान पर सहर असर नहीं करता। अपने जिस्म से चर्बी चंद दिनों में खत्म करें। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आजकल हर दूसरा इंसान मुब्तला है। मोटापा न सिर्फ बजाते खुद बीमारी है, बल्कि इसकी वजह से बहुत सी खतरनाक बीमारियां भी लग जाती हैं, जिनमें शुगर, दिल के मसाइल, गुर्दे के प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स वगैरह शामिल हैं। लोगों में अक्सर का ख्याल होता है कि कम खाने से उनका वजन कम हो जाएगा और उनका मोटापा खत्म हो जाएगा, लेकिन माहिरीन के मुताबिक कम खाना करने से ना वजन कम होता है और ना ही मोटापा खत्म होता है, बल्कि कम खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। मोटापा कम करने के लिए जरूरी है कि अपना लाइफस्टाइल बदल दिया जाए। इससे न सिर्फ सेहत बरकरार रहेगी, बल्कि इसके साथ साथ मोटापा भी खत्म हो जाएगा। नाजरीन, झैल में हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे जिसकी वजह से मोटापा खत्म हो सकता है, अगर इसके साथ मुकम्मल परहेज और मुनासिब वर्जिश को इख्तियार किया जाए। एक पानी का गिलास, एक चम्मच तुखम गंगा, एक लीमू का रस। बनाने का तरीका: तुखम मलंगा को साफ कर लें, इसके बाद इसको एक गिलास पानी में डाल लें और 2 घंटे तक इसमें रखें। इसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें और 1 महीने तक इसका इस्तेमाल करें। इससे कम 5 किलो तक वजन कम हो जाएगा। नाजरीन, खीरे के पानी के हैरत अंगेज फवाइद। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि एक आम सा फल, एक आम सी सब्जी, जिसको हम एक आम सब्जी समझते हैं, आपकी सेहत और खूबसूरती के लिए कमाल के जादुई असरात रखता है, जिसे खीरा कहा जाता है। खीरा सिर्फ जिस्म को ठंडक और पानी की भरपूर मिकदार ही फराहम नहीं करता, बल्कि विटामिन और मिनरल्स से भी माला माल है। रोजाना खीरे का पानी पीने से आपको दर्ज झैल फवायद हासिल हो सकते हैं। बेवक्त भूख से निजात, ये पानी पेट को देर तक भरा रखता है, बेवक्त खाने की ख्वाहिश को कम करता है और वजन कम करने में मददगार साबित होता है। चमकदार और साफ जिल्द: खीरे के पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सोजिश कम करने वाली खसूसियात जिल्द की सूजन को कम करती हैं और कील महासों को रोकती हैं। ये जिल्द को अंदर से जगमगाती और तरोताजा बनाती है। हड्डियों को मजबूत करे: खीरे में वाफिर मिकदार में विटामिन के मौजूद है, जो खून जमने से बचाता है और हड्डियों की मजबूती के लिए निहायत जरूरी है। सांस की बदबू दूर करे: मुंह में मौजूद बैक्टीरिया बदबू पैदा करते हैं। खीरे का पानी लुआबे दहन बढ़ाकर मुंह को नमी फराहम करता है और सांस की बू दूर करने में बहुत मदद करता है। विटामिन और मिनरल्स का खजाना: खीरे का पानी विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम समेत कई जरूरी अज्जा फराहम करता है, जो मजमूई सेहत के लिए बेहतरीन है। अक्सर लोगों को बगैर वजह की उदासी और रोने का दिल करता है, क्योंकि जिंदगी में कोई मकसद या मतलब नहीं होता। इंसान बस फारिग रहता है या उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेमानी है। कभी कभार दिल के अंदर छुपे हुए दुख वक्तन फवक्तन सामने आते हैं और उदासी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तन्हाई और कम्युनिकेशन की कमी भी एक वजह है। जब अपने दिल की बात किसी से शेयर ना हो तो दिल भारी होता है। बाज़ औक़ात इश्क व मजाजी मोहब्बत के मामलात या रिश्तों की नाकामी भी इंसान को अंदर से तोड़ देती है और वो छोटी छोटी बातों पर हसास हो जाता है। घर का माहौल अगर तनाव भरा हो
تو دل اداس رہتا ہے۔ اسی طرح اچھے اور مخلص دوستوں کی کمی، دوسروں کی توجہ اور محبت نہ ملنا، یا اپنے دل کی بات کسی سے نہ کہہ پانا بھی دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغی کمزوری، نیند کی کمی اور ڈپریشن یا ذہنی دباؤ بھی ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے جیسے ہر وقت اداسی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ بچپن کے دکھ اور پرانی تلخ یادیں بھی بار بار ذہن پر اثر ڈالتی ہیں۔ ذہنی دباؤ یا تھکن کی جب دماغ پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو توڑ دیتی ہیں۔ دل کا بے وجہ اداس رہنا، تنہائی پسند کرنا اور رونے کو جی چاہنا ڈپریشن کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ذہنی سکون صرف ایک احساس نہیں بلکہ انسانی دماغ اور جسم کے لیے ضروری ہے۔ نفسیات کے مطابق جب ہم پریشانی، غم یا دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایسے کیمیائی مادے خارج کرتا ہے جو دل کی دھڑکن بڑھا دیتے ہیں اور سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے ذہنی سکون وہ حالت ہے جہاں دماغ اور دل دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کی زندگی میں کاموں کا دباؤ، ادھورے خواب، مسائل اور لوگوں کی باتیں ہمیں تھکا دیتی ہیں، لیکن نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب ہم اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں، جب ہم سانس لینے کی مشق کرتے ہیں، مثبت سوچ اپناتے ہیں اور دعا یا مراقبہ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ آہستہ آہستہ پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ہم ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں۔ ذہنی سکون کی سب سے بڑی طاقت خود آگاہی ہے۔ جب آپ جان لیتے ہیں کہ ہر مسئلہ وقتی ہے اور آپ کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے، تب آپ خود بخود اندر سے مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ اپنے دل سے بار بار کہیں، میرا ذہنی سکون سب سے اہم ہے، میری توانائی اور میرا دماغ میری سب سے قیمتی طاقت ہے۔ ناظرین، لہٰذا آج سے اپنے لیے وقت نکالیں، تھوڑا سا خاموش بیٹھیں، گہری سانس لیں، اپنے خیالات کو صاف کریں اور اپنے رب سے بات کریں۔ یہ سب نفسیات کے اصول بھی ہیں اور دل کو سکون دینے والے ذرائع بھی۔ ناظرین، ذہنی سکون ہمیشہ اس شخص کو ملتا ہے جو خود کو پہچانتا ہے اور ذہنی سکون کو اہمیت دیتا ہے۔ کوشش کریں زندگی میں کبھی خود کو کسی انسان کا عادی نہ بنا۔ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہاری برائیاں بھی بھول جاتا ہے، اور جب وہ تم سے نفرت کرتا ہے تو تمہاری اچھائیاں بھی بھول جاتا ہے۔ ناظرین، ہر انسان کے پاس ایک سایہ دار انسان ضرور ہونا چاہیے کہ جب آپ اس دنیا سے، تعلقات سے، معاملات سے تھک جائیں تو اس کے سائے میں چند لمحے بیٹھ سکیں، جہاں کوئی خوف نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، جہاں عزت ہو، مان ہو، جہاں اس کو معلوم ہو کہ یہاں کی گئی اور کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن ہو جائے گا۔ زندگی میں ہم ہمیشہ اپنے حالات کا انتخاب نہیں کر سکتے، لیکن اپنے رویے کا انتخاب ضرور کر سکتے ہیں۔ خوشی ہمیشہ وہ کام کرنے میں نہیں ہوتی جو آپ کو پسند ہو، بلکہ خوشی اس میں ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے دل سے قبول کریں، کیونکہ زندگی میں ہم ہمیشہ اپنے حالات کا انتخاب نہیں کر سکتے، لیکن اپنے رویے کا انتخاب ضرور کر سکتے ہیں۔ اصل سکون تب آتا ہے جب ہم ان چیزوں میں بھی اطمینان تلاش کرتے ہیں جو ہماری مرضی سے نہیں۔ ناظرین گرامی، جو لوگ وزن کم کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی غذا میں تارا میرا کے تیل کو شامل کریں، جس سے ان کے جسم کا میٹابولزم تیز ہوگا اور اس وجہ سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔
नाजरीन, वजन कम करने के ख्वाहिशमंद लोग तारा मीरा का साग भी खाने में पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वजन को तेजी से कम करता है। मसाने की कमजोरी, वजूहात और घरेलू इलाज। नाजरीन, ऐसे अफराद जो बार बार पेशाब की हाजत महसूस करते हैं, पेशाब के बाद कतरों का निकलते रहना और रात को बार बार उठने की वजह से नींद की खराबी का शिकार हों, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह मसाने की कमजोरी की अलामत है। मसाने की कमजोरी के अहम वजूहात: ज्यादा मिकदार में सर्द तासीर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, मेटाबॉलिज्म की खराबी, निकोटीन और कैफीन वाले मशरूबात जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट, दायमी कब्ज, पेशाब की हाजत के बावजूद बर वक्त टॉयलेट ना जाना। मसाने के पट्ठों की कमजोरी, खास तौर पर तेज पत्ती और ज्यादा मीठे वाली चाय की कसरत भी इस मसले को बढ़ा देती है। लिहाजा सबसे पहले इन वजूहात को पहचानें और अपनी आदत में तब्दीली लाएं। नंबर 1, घरेलू इलाज: मगज बादाम, 2 चम्मच सफेद जीरा, 1 चम्मच संदल पाउडर, आधी चम्मच, इन सबको बारीक पीस कर सफूफ बनाएं। सुबह शाम 1 पाव दही में 1 खाने का चम्मच डालकर लस्सी बनाकर पी जाएं। घरेलू इलाज: देसी शक्कर, सफेद तिल, दोनों चीजों को हम वजन लेकर अच्छी तरह पीस लें। खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। परहेज और एहतियात। नाजरीन, यख ठंडा पानी, सफेद चीनी, बर्फ की मसनूआत से इज्तनाब करें। इंशाअल्लाह बाकायदगी से अमल करने से मसाने की कमजोरी और पेशाब का मसला खत्म हो जाएगा। नुस्खा शिफाए कामिल, सर से पांव तक दर्द का कुदरती इलाज। नाजरीन, क्या आप जोड़ों, कमर, पट्टों या घुटनों के दर्द से परेशान हैं या जिस्म की सूजन और मुसलसल दर्द ने आपकी जिंदगी मुश्किल बना दी है? तो यह खालिस घरेलू नुस्खा आपके लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। यह नुस्खा हर उम्र के अफराद के लिए यकसा और निहायत मुफीद है। चाहे कमर दर्द हो, कंधों का दर्द, पट्टों में खिंचाव या घुटनों की तकलीफ, सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल से वाज़े सुकून और शिफा मिलेगी। मतलूब इज्जा: गूंद कीकर देसी घी में भून लें, मखाने देसी घी में भून लें, इलसी के बीज हल्का सा भून लें, मगज बादाम, चारों मगज, सफेद और काले तिल, सूरजमुखी के बीज और सौंफ। तैयारी का तरीका: तमाम अज्जा को हम वजन लेकर बारीक पीस लें और किसी साफ डिब्बे में महफूज कर लें। इस्तेमाल का तरीका: रोजाना सुबह शाम 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच डालकर पी लें। सिर्फ 15 दिन में इंशाअल्लाह हैरत अंगेज फर्क महसूस करेंगे। खास बात, ये नुस्खा बच्चों और बड़ों सब के लिए यकसा मुफीद है। दूध पीते भी बच्चों को भी फीडर में थोड़ी मिकदार मिलाकर दिया जा सकता है। फवाइद: कमर दर्द, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है, जिस्म की सूजन का खात्मा, पट्टों और असाब की मजबूती, तवानाई और मजमूई सेहत में बेहतरी आती है। नाजरीन, जिंदगी में दुख जितनी भी शिद्दत से हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी जरूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन उसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। आपकी जिंदगी अगर दुख से गुजर रही है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहां से उतरे हैं, सब्ज पत्ते भी वहीं से निकलेंगे। ये ना देखें कि परेशानी कितनी बड़ी है, ये देखें कि परेशानी को हल करने वाला कितना